اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى. كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، أنت الواحد لا شريك لك والملك لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك، وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا وبحمدك، سبحانك وبحمدك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم Nous sommes très attristés, comme vous pouvez le constater, par cette perte immense pour le barreau, parce que vous savez que Maître Bassirou Faye, quand même, c'était un baobab pour le barreau. C'était une source d'inspiration, parce que c'est un homme qui était toujours à la pointe du combat pour les droits de l'homme et pour la justice en général. Nous sommes très attristés.
Moi, je suis son jeune frère. Basile. Non, c'était pour saluer les collègues d'autres. Oui. Allô? Ah. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وذرياتنا وأزواجنا وذوي رحمنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا Moi, je suis Ali Attara, je suis un neveu du défunt. Donc, aujourd'hui, il faut le dire, c'est un jour, un sentiment de compassion. Parce qu'en fait, on a perdu l'aîné de la famille. C'est notre oncle. Il a incarné une grande responsabilité au niveau de la famille. Il était tout pour nous, toute la famille. Donc, nous sommes vraiment attristés. Mais comme c'est la volonté divine, on est tous appelés à partir. Nous sommes des étrangers ici. Alors, on ne fera que souhaiter pour que son âme repose en paix et que Dieu lui accorde le paradis. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطردته. يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه. يا من لا ملجأ للعباد منه إلا إليه. يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجود والكرم يا مسبغ النعم. نسألك اللهم أن تحقق رجاءنا بالعتق من النار. يا عظيم المن يا كريم الصبر يا دائم الإحسان يا حسن التجاوز يا من سترت القبيح وأظهرت الحسن يا من لا يؤاخذ بالجريرة. نسألك اللهم أن تقبل توبتنا. اللهم اقبل توبتنا وامح حوبتنا واغسل حوبتنا وثبت قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه وتبيض وجوه.
برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. نسألك اللهم أن تفرج هم المهمومين وأن تنفس كرب المكروبين وتقضي الدين عن المدينين وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين. ارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها ضيق. Mesdames et messieurs les cadres de l'administration, mesdames et messieurs les auxiliaires de justice, mesdames et messieurs les membres de la famille de Maître Bassirou Barry, chers consoeurs, chers confrères, les avocats vous remercient d'honorer de votre présence le symposium qu'ils organisent à la mémoire d'un homme d'exception, Maître Bassirou Barry. Le barreau remercie plus particulièrement les membres de sa famille pour avoir autorisé l'organisation de cette cérémonie. Un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour danser. Que j'embrasse le même profil que lui. Donc, aujourd'hui, la grande famille des Barry de Dabola ont perdu le dernier des Mohicans. Un homme de conviction, pétri de conviction, qui n'a jamais courbé l'échine, qui n'a jamais abdiqué devant la cause, sa cause. Alors comme les juristes trouvent toujours des parades, je me suis pris à me bâtir des consolations que j'ai classées en 4 catégories. Alors, la toute première, c'est parce que je sais qu'aujourd'hui, toutes les questions qu'il s'est tout le temps posées, parce qu'il n'a jamais admis et accepté la disparition de son frère aîné, Diawadou Barry, mon père, disparu comme de l'éther au contact du vent. Ça, il ne l'a jamais compris. Alors maintenant, il va avoir toutes les explications. En bon procureur qu'il fut, il aura à lui poser des questions sur le pourquoi du comment. Ça, c'est une de mes consolations. Ma deuxième consolation, c'est parce que, après une si longue absence, il va enfin retrouver sa compagne de toujours, Tanti Salimatou. C'est derrière lui et il en est confiant. Il a fait son job vis-à-vis de ses enfants. De merveilleux enfants. Et pas des béquilles. J'ai nommé Amadou, Ibrahim, Fatou et ma petite Oumou que j'ai toujours appelée mon petit Lita. C'est une de mes consolations qui me permet d'amortir le choc. Encore là. Là, j'ai le sentiment d'avoir en face de moi, enfin, peut-être le corps de mon père, que je n'ai pas eu la chance d'enterrer parce qu'il a disparu comme de l'éther. Cette grande faucheuse. Et c'est ce que j'appelle, moi, le compas de la vie. Lorsque le compas s'écarte, et on ne s'en rend pas compte, il s'écarte jusqu'à former un angle plat. Comme les machines.
qui marque une zone horizontale indiquant que tout est terminé. C'est le compas de la vie. Et aujourd'hui, Bari Bassirou, Bassam Bassirou, parce qu'il faut savoir que lorsque tu entends Bassamba, ne vous posez pas de questions. Il est forcément de Dabola et de la famille. Tous les hommes, tous les oncles, on les appelle Bassamba. Donc Bassam Bassirou, je sais que vous partez en paix. Parce que vous étiez un mur de conviction. Et ça, je le disais toujours que c'est un oncle sans peur. J'ai l'impression de conduire mon père, puisque je n'ai pas eu la chance de le faire, j'ai l'impression de participer à ses obstacles et de le conduire jusqu'à sa dernière demeure. C'est aussi ça le juriste, qui sait trouver des parades pour se consoler ou pour trouver une solution à son problème, même s'il doit l'inventer. Voilà, il y en a tellement qui ont des choses intéressantes à dire que je m'arrête là. Monsieur le premier président de la Cour suprême de la République de Guinée, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Conakry, Monsieur le président de la Chambre des notaires de Guinée, Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Conakry, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée, Monsieur le président de l'Association des magistrats de Guinée, Monsieur le représentant de l'Association des greffiers de Guinée, Mesdames et Messieurs les présidents des différentes juridictions de la République de Guinée, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités respectifs. C'est avec un grand honneur et un agréable plaisir que la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée a reçu l'invitation de Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des droits et icône de la justice guinéenne. Je voudrais nommer Feu Maître Bassirou Bari, avocat. Trouvez dans ce message nos compassions les plus sincères. Que l'âme du défunt repose en paix, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Amen. Le message d'union et de solidarité à l'endroit des uns et des autres. C'est cela, une grande vertu de la mort. Elle réunit autour du défunt les Baobab, Maître Bassirou Bari, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, fils d'Alma Meagibou, descendant de la famille Soria du Fouta théocratique, nous a quittés physiquement. Tel est le sens de la mort. Mais il demeure sans nul doute dans nos cœurs. Nos cœurs étreints par la douleur resteront gravés par les souvenirs d'innombrables événements habituels qui ont engendré et fortifié les liens indélébiles qui affermissent une famille et immortalisent nos œuvres. L'homme a connu un parcours professionnel élogieux, une vie pleine de sens et d'amour. Malgré la présence de plusieurs opportunités, il avait choisi de servir la Guinée qu'il aimait tant. Mais comme le disait Maurice Maclenck, un notaire belge, je cite, « Accoutumons-nous à considérer la mort comme une forme de vie que nous ne comprenons pas encore. Apprenons à la voir du même œil que la naissance. » Fin de citation. Les collègues serviables, le père tendre et attentionné, le mari aimant que vous avez toujours été. Impossible. Nous souviendrons de votre rire, de votre bonne humeur, de votre bonté, de votre éternel optimisme pour prendre une belle leçon de vie.
Nous nous souviendrons aussi, cher maître, la courageuse décision de réforme de l'appareil judiciaire guinéen lorsque vous étiez ministre. Il fallait un Bassirou Barry pour le faire. Par votre disparition soudaine, maître Bassirou Barry, vous allez rejoindre votre défunte épouse en laissant derrière vous 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Ces enfants doivent être fiers de vous, d'avoir eu un père comme vous, aimant mais exigeant. De la justice, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en tournée à l'intérieur du pays, je prends la parole aujourd'hui, bien que je n'étais pas préparé à cela, mais lorsqu'on doit parler de Maître Bassirou, on ne peut pas l'ignorer. Le département ne peut pas être présent et ne pas dire un mot. Je présente tout d'abord mes condoléances à la famille de Maître Bassirou et je remercie tous les intervenants qui du reste n'ont pas manqué de louer cet homme. Il a été un grand homme. Maître Bassirou Barry, il est intervenu à un moment où c'était la débandade au niveau de la justice. Il a mis de l'ordre, il a engagé des réformes, il a engagé beaucoup de réformes, tant au niveau des magistrats qu'au niveau de tous les autres corps. Il a été un combattant. Parce que je me rappellerai toujours, pour des raisons certainement que je ne vais pas évoquer ici, j'ai été relevé de mes fonctions d'inspecteur général. C'est lui qui est parti dire au président, pourquoi vous l'avez enlevé? Moi, je pense qu'il fait de beau travail. On m'a dit, écoute, on m'a dit de l'enlever parce qu'il gêne des gens. Ce n'est pas parce qu'il gêne des gens qu'on va l'enlever, remettez-le à votre place. Le soir, le décret est revenu pour me remettre à mes fonctions d'inspecteur général. Je crois qu'il est difficile d'oublier des hommes de ce genre. Et surtout les Guinéens agissaient de cette même manière-là. Je pense que la Guinée irait de loin. Parce qu'ils ne me connaissaient pas. Né à Boké, lui il est dans le Fouta, il ne me connaissait pas. Mais il a agi comme ça. Je prie le Tout-Puissant qu'il tolère Maître Bassirou dans son paradis éternel, qu'il lui accorde tout ce qu'il faut. Et je demande à ses enfants d'être comme lui. Il a été un homme, il a servi la Guinée avec honneur et bonheur et prospérité. Que Dieu le protège. Merci. Vous apprenez que Bassirou Barry est un homme d'ordre et qu'il a mis de l'ordre dans le département des affaires sociales, comme de la justice. Merci pour les bénédictions que vous avez prononcées ici à son égard. Je voudrais à présent appeler le premier président de la Cour suprême pour son témoignage. Suprême, messieurs les membres des institutions républicaines, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole respecté. Je viens ici au nom de monsieur le premier président de la Cour suprême porter un témoignage, mais je viens aussi porter le témoignage de Siriman Kouyaté que je suis par rapport à cet homme qui est couché là, Maître Bassirou Barry. La première dimension, c'est sa dimension en tant que réformateur de la justice de la Guinée. En 1986, pour les jeunes qui peut-être ne savent pas, il s'est enfermé dans son bureau avec ses dossiers, avec les dossiers des magistrats. On était plus de 300 à l'époque. Sans sourciller, il en a choisi peut-être 195. À cela, il a ajouté la structure de la justice, c'est-à-dire l'organisation du judiciaire de la République de Guinée, cette organisation qui perdure depuis 37 ans. L'organisation judiciaire de 1986 du Bassirou perdure encore. On n'a fait que peut-être quelques ajustements ici et là, mais créer des tribunaux de première instance, créer des justices de paix,
créer 2 cours d'appel, créer une cour suprême, ça c'est du Bassirou Toukara. C'est lui qui a fait ça. À la prestigieuse école normale William-Ponty, où il côtoya la plupart des cadres africains qui par la suite ont gouverné ou dirigé leur pays dès l'acquisition de l'indépendance. Il en sortit avec le baccalauréat première partie. Auréolé de cette formation, Maître Bassirou Barry revint dans son pays pour terminer ses études secondaires. Il obtient en 1954 le baccalauréat deuxième partie. Ses parents, encouragés par la volonté inébranlable de réussite du jeune Bassirou Barry, n'ont pas tardé à le faire partir pour la France pour entamer ses études supérieures. Et leur fils, Bassirou Barry, va leur donner raison, car après des études supérieures à la faculté de droit de l'Université de Paris, il obtient la licence en droit, c'est-à-dire la maîtrise d'aujourd'hui, de nos jours. À cette époque, la Guinée venait de prendre son indépendance. Tous les fonctionnaires français avaient brusquement quitté la Guinée. En 1959, dès après sa sortie de l'école de la magistrature, Maître Bassirou Barry vient se mettre au service de son pays et fut nommé juge au tribunal de première instance de Conakry, poste qu'il occupa jusqu'à 1960. De la République près le tribunal de première instance de Cancan. En 1962, il fut affecté dans les mêmes fonctions à Zérékoré. De 1963 à 1968, il gravit d'un échelon et devint magistrat attaché au parquet général en qualité d'avocat général près la cour d'appel de Conakry. En 1968, il mit une parenthèse à sa carrière de magistrat en Côte d'Ivoire en qualité d'avocat général près la cour d'appel d'Abidjan durant 10 années consécutives. Apprécié par le gouvernement ivoirien de l'époque, il fut nommé conseiller technique au ministère de la Justice, fonction qu'il exerce cumulativement avec 25. C'est à cette époque que des événements politiques en Guinée vont précipiter son retour dans son pays. C'est ainsi qu'en 1985, il sera appelé pour servir son pays au poste de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il constata avec amertume le retard pris par la Guinée en matière d'organisation judiciaire. Il a alors entrepris des réformes très importantes, dont la création du barreau de Guinée et des professions libérales, les offices de notaire, d'huissier et de commissaire-priseur. Il supprimera certaines cours d'appel, chargé de l'élaboration de la loi fondamentale. Il était également membre de la commission chargée de l'élaboration du code foncier domanial, actuellement en vigueur. De 1991, l'emploi. Enfin, après une carrière administrative au plus haut niveau, il fit en 1992 son entrée au barreau qu'il a créé 6 ans plus tôt. Maître Bassirou Barry a choisi de mettre son génie au service de la patrie, et parce qu'il pensait qu'il avait la capacité d'œuvrer au progrès de son pays. La justice dans son entièreté, n'oubliera jamais les actions de ce visionnaire. Pour les raisons funèbres, nous allons vers la fin. Nous n'allons pas nous séparer sans entendre l'un des témoins de parcours. Et lorsque la famille aura terminé,
ce sera la période du recueillement. Nous demanderons au département d'abord de passer ce recueilli, ensuite les hauts magistrats, le magistrat de la Cour suprême, et ainsi de suite. Il s'agit d'un événement affligeant, consternant, désolant. Dieu n'a pas de logique. Il peut prendre la mère qui vient d'enfanter et priver l'enfant du lait. Il peut prendre le père sur qui compte la maman. Chacun a son destin. La vertu de Dieu devient président de la République, ministre. Et avec l'impact qu'il cause sur la vie de l'homme, on n'a vraiment pas besoin d'être Victor Hugo, Voltaire ou Corneille pour les consigner au profit de la postérité ou de les commenter à chaud comme je le fais maintenant. Il s'agit d'un événement certes prévisible, mais pas attendu. Il est insurmontable parce que c'est le rappel de Dieu, Maître Bassirou Barry. Je vais m'adresser à vous. La mort, ce n'est pas la fin de la vie, mais c'est le commencement d'une nouvelle vie. J'ai invoqué Dieu pour qu'il te ramène l'âme maintenant, le temps de mon parcours là, avec toi. Tu sais qu'on s'est toujours tutoyé, papa, mon ami. Tu m'as toujours dit, Kouroumaké, tu n'as pas volé aujourd'hui. J'ai dit, mais les magasins sont vides. Bon, assieds-toi. Tu sais pourquoi je t'ai appelé? Lis ça. Lis ça. C'était l'homme du livre. C'était l'homme du livre. Il m'a entretenu combien d'heures chez lui? Il m'a donné combien de conseils, de consolation? Combien d'alertes n'a-t-il pas fait? Papa, c'est moi qui te parle. Je sais que tu es vivant maintenant, ton âme est là. Tu m'écoutes et tu souris dans ton cercueil. Pendant que nous regrettons ton départ, tu as trop investi. D'abord, c'est toi qui m'as nommé avocat. C'est toi. Le 3 mai 1988, tu as signé mon agrément. Je te dois ça. Et tu m'as accompagné. Ce serait très désolant, très troublant pour toi que tu ailles à ta dernière demeure, auprès de tes aïeuls, auprès de tes parents, auprès de tes grands-parents, auprès de ceux-là que tu as aimés, que tu as beaucoup enterrés d'ailleurs, que tu ne m'entendes pas. Il y a beaucoup de choses que je ne dirai pas, parce que j'ai oublié tellement. Tu as trop de vertus, papa. Est-ce que tu peux accepter que je te dise, mon confrère? C'est trop ironisé, ça. On ne pouvait pas croire qu'à cet âge, tu puisses rappeler les lois. La convention de Vienne, tu m'as appelé, tu m'as dit, mais comment on va démolir le bâtiment en 2000? Il y a les ambassadeurs, il y a les conventions de Vienne. Tu m'as donné le document, photocopie-le. Mais ce n'était pas photocopiable. Je l'ai pris. C'est mon cœur qui te parle, papa. C'est... toi qui as fait...
Tu es l'avocat dans l'âme. Quelqu'un l'a dit. L'avocat dans l'âme qui s'est privé de tout. Qui combat même celui qui peut lui apporter le bonheur à cause de la justice. Quelle que soit la valeur du présent faite à un homme, il n'y a qu'un mot, papa, pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité, descendre sur terre, ne serait-ce que pour ce formalisme. Tu l'as voulu ainsi et ça a été ainsi que tes enfants, que on peut appeler tes confrères, tu as déjà un passé glorieux. Tu as été magistrat et grand magistrat. Tu as quitté le pays de tes pères à cause de tes convictions. Tu t'es exilé, papa. Tu t'es exilé. Mais tu as été important là où tu as été. Partout, tu as marqué d'une empreinte indélébile ton passage. Alors que tu pouvais être atteint d'autres maladies qui pouvaient affecter la mémoire. Tu vivras dans la félicité, dans la dignité. Oh, ce sont des larmes de joie qui me coulent maintenant, papa. Je t'ai appelé devant ton fils, je ne sais pas s'il est là. C'était à Mafanko. Quand j'ai dit petit frère, je dis c'est le plus jeune des avocats. Je crois qu'un de ses enfants doit être là. Je l'ai bloqué, son fils m'a regardé comme ça. Il était l'homme de toutes les générations. Chaque fois, il aimait tapoter. Tu sais, mon petit, tu sais, mon petit. Attends, je vais te raconter quelque chose. C'est ça, lui. La grâce, l'honneur, avec ton vieil âge, ta documentation, et que tu m'as donné les réponses à mes problèmes. Ce serait très ingrat et très raté de ne pas te le traduire maintenant. On s'est tutoyé en privé, je t'ai vu voyer en public, mais voilà. Aujourd'hui, c'est l'heure de la rétribution. C'est l'heure du salut. C'est l'heure de la récompense. Humainement, tu es au paradis. Et je crois que divinement, tu l'es. Parce que tu as notre suffrage. Tu as notre suffrage, papa. Mon ami, mon Sanankou. Tu ne m'as pas informé que tu partais. On se serait dit les derniers mots, tu m'aurais donné quelque chose pour ta documentation. La convention de Vienne, je réclame ça. Je n'ai pas pu photocopier. Tu me l'as réclamé parce que tu étais trop documentariste. La maison de la presse. De beaucoup de monde au domicile de Côte-Bassirou.
Il a montré à ses enfants qu'avant d'être père, il avait des frères et des sœurs. Il a ressemblé tout le monde. De Guinée. Je voudrais, à la suite des paroles de remerciement de mon oncle, vous dire toute l'émotion que la famille a ressentie aujourd'hui à l'annonce de la décision de baptiser la salle du Conseil de l'Ordre du nom de mon père. Vraiment, nous vous en soyez-en remerciés à l'infini. Nous en sommes particulièrement émus et particulièrement reconnaissants. Cela traduit la reconnaissance du barreau de ce qu'a pu faire Maître Bassirou Barry pour la profession et pour ce pays. Je vous remercie. ملاحدنا واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، عظم الخطب واشتد الكرب على كثير من إخواننا المسلمين، مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين، مستهم البأساء والضراء والشدة واللأواء، اللهم فارفع عنهم الفتن، اللهم فأطفئ عنهم الفتن، اللهم فأطفئ عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم لا تمكن لأعدائك فيه، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في المسجد الأقصى أعزة ظافرين منتصرين، يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب، اهزم الصهاينة المعتدين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدر عليهم دائرة السوء، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد آراءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم على الحق والهدى يا رب العالمين، اللهم ارفع الفتن وانشر الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان في كل مكان، في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم عليك بالطغاة الظالمين الذين سفكوا الدماء ونثروا الأشلاء وقتلوا الأبرياء ولم يرحموا الشيوخ والأطفال والنساء، اللهم اكف المسلمين شرورهم بقوتك وقدرتك إنك على كل شيء قدير، اللهم احفظ هذه البلاد عزيزة منيعة بعز الإسلام، اللهم من أرادها وأراد عقيدتها وقيادتها وأمنها بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا
علينا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لما تحبه وترضى، وأعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم أطل على الطاعة بقاءه، وأدم في سماء الخير ارتقاءه، اللهم